आर्थिक कर्मकांड परोक्षरे साहित्य पृष्ठा मंडन करिथाए जहाँ इतिहास रचना क्षेत्र में निहाती जरूरी। तेणु आम एत भीतर को जीवा ना गोटे गोटे लाइन को गले तुम बही भी सर ना। तेणु आम केवल जानवा दरकार जे साहित्यिक उपादान कौन ना साहित्यिक उपादान हूँ इतिहास एक माध्यम बा मुख्य उपादान कहले इतिहास रचनार साहित्यिक उपादान को बुझाए। जड़े ऐतिहासिक साहित्यिक उपादान अनेक तथ्य संग्रह कर इतिहास रचना करिथांती। एवं आउ कौन ना साहित्य को समाजर दर्पण बोली कह जाए। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तेणु समाज रे जहाँ सब घटुची तार अविकल चित्र आम साहित्य देखा पाई था। मु काटिकी देवी बेकार सुड़ा जोड़ा दरकार नहीं अननेसेसरी पढ़ेबी नहीं। धर्मीय साहित्य तेणु साहित्यिक उपादान को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ना ताको विभिन्न भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि धर्मीय साहित्य आ गोटे थिबो तुमर कोन ना लौकिक साहित्य थिबा जोटा आम फास्ट को पढ़ेबा देख लौकिक साहित्य। तो आमे साहित्यिक उपादान जो प्रथम रही धर्मीय साहित्य ताको आलोचना मुझे करी। धर्मीय साहित्य साहित्यिक उपादान एक विशिष्ट अंग है धर्मीय साहित्य। तेणु साहित्यिक उपादान विशिष्ट बा मुख्य अंग कहले धर्मीय साहित्य को बुझाए। प्राचीन भारतवर्ष रे अद्भुत घटी तीनोटी धर्मर जहाँ ब्राह्मण धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तेणु भारत वर्ष रे तीनोटी धर्मर अद्भुतान घटी उत्थान घटी विकास लाभ घटी से तीनोटी धर्म ना होची कौन ना ब्राह्मण्य हिंदू धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तेणु जैन धर्मर मुख्य किए थिले ना महावीर जीन। बौद्ध धर्मर मुख्य किए थिले ना गौतम बुद्ध। तेणु यही तीनोटी धर्म को केंद्र करी सृष्टि होइतिला अगाध धर्मीय साहित्य। तेणु यही तीनोटी धर्मीय को भित्ति करिकी अनेक धर्मीय साहित्य सृष्टि होइतिला। से तीनोटी धर्म कौन ना हिंदू धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म। निज निज धर्मर स्वतंत्र प्रतिपादन करने सहित यही धर्म ग्रंथ गुड़िक सामाजिक चलनी धर्मीय भावधारा सांस्कृतिक शैली और राजनैतिक आदर्श विषय में सूचना दे थांती जहाँ ऐतिहासिकों अशेष मूल्यवान। तेणु जन ऐतिहासिक विभिन्न प्रकार तथ्य संग्रह करिथाए तापरे कौन करती ना साहित्य रचना करिथांती। तो या भितर देख धर्मीय साहित्य भितर कौन आसीबो ना वैदिक साहित्य आसीबो। एगुड़ा सब पॉइंट वाइज लेखा हबो बिट 1 बिट 2 देकी लेखा हबो। तेणु धर्मीय साहित्य बुझी पारलो। तेणु साहित्यिक उपादान मुख्य अंग होची डेस ना धर्मीय साहित्य। तो ये धर्मीय साहित्य भितर आसिला वैदिक साहित्य। प्रथमे देखिबा वैदिक साहित्यर ऐतिहासिक मूल्य को। तार ऐतिहासिक मूल्य केते अछि ना सर्वप्राचीन साहित्य चारोटी वेद यथा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद आर्य मानकर भारत आगमन कथा सेमानक धर्म राजनीति शिक्षा दीक्षा राज्य शासन सभा समिति विषय सूचना देइथे। तेणु वैदिक साहित्य कहले कौन बुझुच ना वेद जोटा। तेणु आमर चारोटी वेद रही गोटे हूँ ऋग्वेद गोटे सामवेद गोटे यजुर्वेद गोटे अथर्ववेद। सबुठारु सर्वश्रेष्ठ बा प्राचीन वेदर ना हूँ ऋग्वेद। ऋग्वेद हूँ श्रेष्ठ वेद है जोठू कि वेदरु आर्य मानकर भारत आगमन कथा सूचित हुए। वेद पढ़िले आम कौन जापर ना आर्य माने केबे भारत को आसीथिले एवं तांकर धर्मीय भावना कौन थिला राजनैतिक भावना कौन थिला शिक्षा दीक्षा किपरि थिला राज्य शासन केमिति करुथिले से संपर्क रे आम कोठु जानि परिबा ना वेद माध्यम रु जानि परिबा। षड वेदांग अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छांद ज्योतिष वेदांत बा उपनिषदरु परवर्ती वैदिक युग विषय रे अनेक तथ्य मिले। तेणु षड वेदांग कहले षड वेदांग कौगुड़ा ना से होची शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त और छांद ज्योतिष ये होची षड वेदांग जहाँकि परवर्ती वैदिक युग विषय रे अनेक तथ्य जना पड़े। आमे जदि परवर्ती वैदिक युग विषय किसी जानिबा पाई इच्छा करिबा तो आमे षड वेदांग को पढ़िले आमे जानि परिबा से समय रे तांकर धर्म किपरि थिला तांकर चालीचलनी किपरि थिला एई संपर्क रे ना। तापर एठी देखो कल्पसूत्र। कल्पसूत्र रु कौन जना पड़िबे ना कल्पसूत्र रु मिले पूजा एवं धर्मीय संबंधी सूचना। तेणु कल्पसूत्र आम कौन जापर बा कल्पसूत्र कौन सूचना दिए ना पूजा और धर्मीय विषय सूचना दिए। श्रौत सूत्र रु मिले पुरोहित अनुष्ठान और विधिर तथ्य एवं श्रौत सूत्र अच्छी सेठू कौन आमको सूचना मिले ना पुरोहित अनुष्ठान तथ्य सबू। तापर रहिला गृह सूत्र रु पारिवारिक नियम उपरे आधारित।
तेणु गृहसूत्रରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା। ଧର୍ମୀୟ ସୂତ୍ରରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ନା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ 4ଟି ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବେଦ ଭିତରେ ରହିଛି 4ଟି ସୂତ୍ର। ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୃହସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ଧର୍ମସୂତ୍ର। ତେଣୁ କଳ୍ପସୂତ୍ର ଆମକୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ନା ପୂଜା ଓ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ ନା ପୁରୋହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଗୃହସୂତ୍ରରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳେ? ଗୃହ କହିଲେ ଘର ନା ପାରିବାରିକ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ଧର୍ମସୂତ୍ରରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳେ? ଧର୍ମ କହିଲେ ପୂଜାବିଧି ଏହିସବୁ। ତେଣୁ ଧର୍ମସୂତ୍ରରୁ ଧର୍ମୀୟ ନିୟମ ବା ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ, ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲି ନା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼େଇଲି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ନା ମହାକାବ୍ୟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ପାଇଁ ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ମହାକାବ୍ୟ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ସ୍ଥାନ ଆସେ 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ଯୋଉଟା ସବୁ ପିଲା ଜାଣିଥିବ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ତେଣୁ 2ଟି ମହାକାବ୍ୟର ନାଁ ଲେଖ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଧର ପଡ଼ିଲା 2ଟି ମହାକାବ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାମାୟଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଏହି 2ଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳ୍ପନା ଶ୍ରୌତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆଧିକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ରାଜନୈତିକ ପଶାଖେଳ, କୂଟନୀତିର କୁଚକ୍ର, ଧର୍ମର ପରାକାଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ନେଇ ଏହି 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ଯେଉଁ ମହାକାବ୍ୟ 2ଟି ଆମର ରହିଛି ଯେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ଯାହା ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ସୂଚନା ପାଇବୁ ନା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବୁ, ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ସୂଚନା ପାଇବୁ, ରାଜନୈତିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବୁ, କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବୁ, ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆମେ ପାଇବୁ। କୋଉଥିରୁ ନା 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ। 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ ନା ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଯିବା ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ। ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଲୋଚନା, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କାଟିଦେବି ହେଲା। ପୁରାଣର ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୁରାଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପୁରାଣକୁ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଡେସ୍ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ପୁରାଣ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସର୍ଗ, ପ୍ରତିସର୍ଗ, ବଂଶ, ମନ୍ୱନ୍ତର, ବଂଶାନୁଚରିତ୍ର। ସର୍ଗ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ବିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିସର୍ଗ କହିଲେ ପୃଥିବୀର ପୁନର୍ସର୍ଜନା, ବଂଶ କହିଲେ ଦେବତା ଋଷିଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ, ମନ୍ୱନ୍ତର କହିଲେ ମହାଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବଂଶାନୁଚରିତ କହିଲେ ରାଜବଂଶାବଳୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଡେସ୍ ଆଧାରିତ ନା ପୁରାଣ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ପୁରାଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବୁଝିହେଲା? ପୁରାଣର ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ତଥା ବଂଶାନୁଚରିତ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ଯଥା ହର୍ଷ, ଶିଶୁନାଗ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଙ୍ଗ, ସାତବାହନ ଆଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରାଣ ଯେଉଁ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଭକ୍ତ ରହିଛି, ଶେଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ବଂଶାନୁଚରିତ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିବ ନା ଶିଶୁନାଗ, ହର୍ଷ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଙ୍ଗ, ସାତବାହନ ଆଦିମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରୁ ଅନେକ ଇତିହାସ ରଚନାର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣରୁ ଉପପୁରାଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ କହିଲେ 18 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ବା ଉପପୁରାଣ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାୟୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରୁ ଅନେକ ଇତିହାସ ରଚନାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିପାରିବା। ପୁରାଣରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତି ରଞ୍ଜିତ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଐତିହାସିକ ଯଥାର୍ଥ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ବା ଉପପୁରାଣ। ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର
ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ତ୍ରିପିଟକ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ତ୍ରିପିଟକର ନାଁ କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟା। ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ମୂଳକଳ୍ପ, ଲଳିତ ବିସ୍ତର, ମିଲିନ୍ଦ ପମଃ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ଉପାସନା ବିଧି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ ଯିବା ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆମର ରହିଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ 3ଟି ପିଟକ ରହିଛି, ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ଅନେକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇ ସେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ କଳ୍ପସୂତ୍ର, ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର, ମୂଳ ସୂତ୍ର, ଭାଗବତ ସୂତ୍ର, ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବନ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାମାଣିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜିନ୍ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ 2 ଜଣ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ମହାବୀର ଜିନ୍। ତେଣୁ ସମକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଏବଂ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସେ ରଚନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ରଚିତ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ ମନେ ରଖିବା ଗୁଡ଼ା। ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରାମଚରିତମାନସ। ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ନା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଶିଖ୍ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟକୁ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟକୁ ଡେସ୍ ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନା ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ, ଯୋଉଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ତେଣୁ ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ଜେମ୍ସ ପେଗ୍ସ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମିଶନ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ସମସାମୟିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରାଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ମନେ ରଖିବ। ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରାମଚରିତମାନସ। ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନା ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ଶିବନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ବହିରେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିପାରିଲ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମାନେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ଇତିହାସ ରଚନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯହିଁରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ନୈତିକ ଓ ଜନତାର ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ସାହିତ୍ୟକାରମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ହେଲା ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକୁ ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୋଉଥିରେ ନା ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ ନା ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଶାସନ ବିଧି ତଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ବିବାହ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ। ବା ସେତିକି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ନା ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ,
राजा मानकर काम कौन, तांकर शासन विधि केमिति केमिति प्रजा मानकर दायित्व नेबे, विवाह पारिवारिक संपत्ति ए सब स्मृति शास्त्र रे लिपिबद्ध होइकी रही थाए हैला। एगुड़िक हैला जो रही आमर ऋषिंक नामरे नामित जेमिति मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। तेणु स्मृति गुड़ा जो रही किछि ऋषि मानक ना अनुसार ताकु लिपिबद्ध करा जाइछि। मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति एवं कात्यायन। बुझिला पिला। वर्तमान जीवा व्याकरण। स्मृति शास्त्र व्यतीत प्राचीन भारतर अन्यान्य ग्रंथ मध्य ऐतिहासिक तथ्य समृद्ध। दुईटी व्याकरण ग्रंथ यथा पाणिनिक अष्टाध्यायी, पतंजलिक महाभाष्य। तेणु दुईटी व्याकरणर नाम कहल बा परीक्षार पड़िथिबो दुईटी व्याकरणर ना लेख तो कौन लेखिबो ना पाणिनिक अष्टाध्यायी, पतंजलिक महाभाष्य। एथिरु कौन मिले ना राज्य शासन कथा सूचित मिले। जदि आमे पाणिनिक अष्टाध्यायी आ पतंजलिक महाभाष्य को पढ़िबा ताले आमे सेतिरु कौन शिक्षा पाई परिबा ना समकालीन सेही समयर राज्य शासन किपरि चलीथिला हैला। अर्थशास्त्र। महामती कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि रे विशेष गुरुत्वपूर्ण। तेणु अर्थशास्त्र किए रचना करथिले ना कौटिल्य अर्थशास्त्र रचना करथिले बा कौटिल्य होउचंती अर्थशास्त्रर प्रणेता। मौर्य शासकंक राज्य शासन व्यतीत तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था एपरिकी वैदेशिक नीति उपरे यह आलोकपात करे। तेणु अर्थशास्त्र कौन आमको सूचना दिए, कौन आमे जानिपारू ना मौर्य शासकंक राज्य शासन व्यतीत से समय मौर्य शासक माने केमिति राज्य शासन करुथिले एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था किपरि थिला ताहा हमें अर्थशास्त्र रु जानि परिबा। तापरे जीवा जीवन चरित्र। समयर अग्रगति सहित वृद्धि पाइथिला साहित्य स्मृत ऐतिहासिक ग्रंथ रचना करिवार प्रवणता। एही परिप्रेक्षी रे विशाखा दत्तंक मुद्रा राक्षस जोड़ा सर्ट टाइप अछि बही रे। विशाखा दत्त कौन लिखिथिले ना मुद्रा राक्षस ग्रंथ। नरपति चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ उपरे आलोकपात करे। तेणु मुद्रा राक्षस ग्रंथ काहा उपरे आलोकपात करे ना विशिष्ट नरपति कहले राजा चंद्रगुप्त मौर्यଙ୍କ कथा आलोकपात करे। कौटिल्यଙ୍କ सहायता रे नंदवंश ध्वंस पाई किपरि मौर्य शक्ति क्षमता को आसिला ताहा ही यार कथावस्तु। विशाखा दत्त अन्य एक नाटक देवी चंद्रगुप्त रही गुप्तराज द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କ वीरत्व कहानी। ये छुआ टिके शुणिब। कौटिल्यଙ୍କ सहायता रे नंदवंश ध्वंस पाई किपरि मौर्य शक्ति क्षमता को आसिला ताहा ही यार कथावस्तु। कहार ना कौटिल्य जो अर्थशास्त्र जो लिखिछंती सेथिरे याह लिपिबद्ध होइकी रहिछि। विशाखा दत्तଙ୍କ अन्य एक नाटक विशाखा दत्त जो मुद्रा राक्षस आउ गोटे कौन लिखिथिले ना नाटक होची देवी चंद्रगुप्त। गुप्त राजा द्वितीय चंद्रगुप्तଙ୍କ वीरत्व कहानी कथा सेथिरे लिपिबद्ध होइकी रहिछि। जो गुड़ा दरकार नहीं से गुड़ा अननेसेसरी पढ़ेबिनी। बिल्हणଙ୍କ विक्रमा देवचरित। बिल्हण कौन लिखिथिले ना विक्रमा देवचरित। बागपतिଙ୍କ गौड़बाह मन रखिब। संध्याकर नंदीଙ୍କ नृपति रामपालଙ୍କ उपरे रामपाल चरित। जयसिंहଙ୍କ कुमारपाल चरित। बल्लाळଙ୍କ भजन प्रबंध। चांद बरदाईଙ୍କ पृथ्वीराज रास। तेणु चांद बरदाई कौन लिखिथिले ना पृथ्वीराज रास इत्यादि ग्रंथ गुड़िक एही प्रसंग रे उल्लेख योग्य हैला। तापरे जीवा कौन ना स्थानीय इतिवृत्त। लौकिक साहित्य रे काश्मीर राजकवि कल्हळଙ୍କ काश्मीर राजकवि ना कौन ताले ना काश्मीर राजकवि ना होची कल्हळ। कल्हळଙ୍କ रचित राजतरंगिणी एक उल्लेखनीय कृति जहाँ राज वंशावली और शासन व्यवस्था उपरे आलोकपात करिथाए। एइठी देख बही रे सबु सर्ट टाइप रही। स्थानीय इतिवृत्त भितर कौन रहिला ना लौकिक साहित्य रे काश्मीर राजकवि कल्हळଙ୍କ रचित। तेणु तुम क्वेश्चन विभिन्न प्रकार आसीपारे जे काश्मीर राजकवि ना कौन ना कल्हळ। कल्हळ कौन रचना करथिले ना राजतरंगिणी रचना करथिले। सेतिरे कौन लिपिबद्ध होइकी रहिछि ना राजवंशावली लिपिबद्ध होई रहिछि। राजवंशावली बा शासन हैला।
କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଲେଖିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ସୋମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରଚିତ ରସମାଳା କୀର୍ତ୍ତି କୌମୁଦୀ, ରାଜଶେଖରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକୋଷ ଗୁଜରାଟ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକ ରାଜବଂଶାବଳୀ ଓ ଉଡ଼୍ରଦେଶ ରାଜବଂଶାବଳୀ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇଠି ଲେଖିବ ଆମର ରାଜକବି କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି ଯାହା ରାଜବଂଶାବଳୀ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ନା କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଇତିହାସ ଇତିବୃତ୍ତ ଲେଖିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିବୃତ୍ତ ଲେଖା ପରମ୍ପରା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା କଲ୍ଲୋଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା କ'ଣ ଅଛି ଆମର ନା ପ୍ରାଚୀନ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ। ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବନଚରିତ, ବଂଶାନୁଚରିତ ବ୍ୟତୀତ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ହେଲା ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଏକ ବିଭାଗ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସେ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ଯହିଁରେ ଜନ ଉପଯୋଗୀ ବହୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା ନେଇ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଉପଯୋଗୀ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜଣେ ଐତିହାସିକ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସାମୟିକ, ସାମାଜିକ, ଧର୍ମୀୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସର ଝଲକ ଏହିସବୁ କୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ ଏଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ମହାକବି କାଳିଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ମାଳବିକାଙ୍ଗୀ ମିତ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକ, ଭାସଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବ ଦତ୍ତମ୍ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜଗନ୍ଧରାଣାୟ, ହର୍ଷଚରିତ, ନାଗବନ୍ଧ ରତ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା, ଦଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍, ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି ନା ମହାକବି କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ତାହେଲେ କିଏ ଆମର ମହାକବି ନା ମହାକବି ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାଳବିକାଙ୍ଗୀ ମିତ୍ର, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଭାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବ ଦତ୍ତମ୍ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜଗନ୍ଧରାଣାୟ। ଆଉ ହର୍ଷ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ନାଗନନ୍ଦ ଓ ରତ୍ନାବଳୀ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିକା ଏଇ ତିନୋଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ ହର୍ଷ। ଏବଂ ଦଣ୍ଡୀ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଦଶକୁମାର ଚରିତ। ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଛ ଅନେକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼। ତୁମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଇଜି ସେତିକି ହାର୍ଡ଼, କାରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍, ବରାହ ମିହିରଙ୍କ ବୃହତ ସଂହିତା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଚରକଙ୍କ ଚରକ ସଂହିତା, ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା, ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ବରାହ ମିହିର କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ବୃହତ ସଂହିତା। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଚରକଙ୍କ ଚରକ ସଂହିତା। ସୁଶ୍ରୁତ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ଚରକ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଚରକ ସଂହିତା। ତେଣୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅନେକ ଆଭାସ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜତନ୍ତ୍ର। ରାଜତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କିପରି ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଉପରେ ସୂଚନା ମିଳେ। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟର କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା 30,000 ଧାଡ଼ିରେ ସୀମିତ। ତେଣୁ କେତେ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ନା 30,000 ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏହି 30,000 ଧାଡ଼ିର ପଦ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 30,000 ଧାଡ଼ିର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଭାଗର ନାଁ କ'ଣ ନା ପତିନେଙ୍କି କାନାଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତୁ ପତୁ ହେଲା।
ସେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିର ନାଁ ହେଉଛି ପତିନେଙ୍କି କାନାଙ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପତୁ ପତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ ଏହି ଦୀର୍ଘ କବିତା ଭଣ୍ଡାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ଏହାର ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ।